الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي وبعد. فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة التوبة يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله وأحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الآية 62 فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله
أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله سبحانه وتعالى በዚህ ሱራ ስለ ሶስተኛው ቡድን በተመለከተ ሰፋ ያለ መግለጫና የተለያዩ አጋላጭ ቃላቶችን እያስከታተለ ነበር የመጣ ነው። በመሐከል በገኒማ ገንዘብና እንዲሁም በዘካት ገንዘብ ትችት ሰንዝረው ስለነበረ እሱን ጣልቃ አስገባ። እነሱ ሀብታም ባለጸጋዎች ሆነው በተለያየ አጋጣሚ ግን ለደካሞች ሊሰጥ የሚገባውን ገንዘብ በተለያየ መልኩ ለነሱ ቅድሚያና ድርሻ እንዲሰጣቸው ይሞክሩ ነበርና ያንን ተችቶ በዛ አጋጣሚ ሶደቃት ለ8 ቡድኖች እንጂ ከዛ ውጭ ለማንም መሄድ እንደሌለበት ደነገገ። እዛ እንደገና ወደ ማጋለጡ ስራ እንደገና በመመለስ ወሚንሁም الذين يؤذون النبي በሚለው ጀምሮ ነበር። ከነዚህ ከሙናፊቆች የተለያዩ ተንኮሎችና አካሃዶችን ይጠቀማሉ። አንዳንድ ጊዜ ተነጭራሹ ነብዩን በቀጥታ ለማጥቃትና ለመጉዳትም የሚሞክሩ አሉ ብሎ ነበር እና ክብራቸውን ለማጉደፍ ያለ ስማቸው ስም ለመስጠት ሰውን ጥርጣሬ እንዲያድርበት ለማድረግ የተለያዩ ጥረቶች አድርጉ ስለነበረ እነዛን ሁሉ ሁኔታዎች በማጋለጥና በማሳጣት ህብረተሰቡ እንዲያቃቸውና እንዲነቃ ያደርግ ነበር። አሁንም ያንኑ ስራ በመቀጠል يحلفون بالله لكم የተለያዩ ተንኮሎችን ይሰሩና ሰው ሲነቃባቸውና ሲጠራጠራቸው ያን የሰውን ጥርጣሬ እንደገና ለማክሸፍ የውሸት መሐላን ይጠቀሙ ነበር ማለት ነው። በዛ ዘመን እንግዲህ ሷሃቦች ኢማናቸው አቆያ ናቸው፣ በጣም ብርቱ ናቸው። ተራ የሚባለው ሰው እንኳን ቢሆን ሰው እንደመሆኑ አልፎ አልፎ ሙኻለፋ እንኳን ቢያጋጥመው ኢማናቸው እንደዚህ በቀላሉ የሚሸረሸር አልነበረም ማለት ነው ከለየላቸው ሙናፊቆች በስተቀር። ስለዚህ ሰውን መጥፎ ሲናገር መጥፎ ሲያሸሙር ሲያውጥ ይሄ ሰውዬ ጤናማ አይደለም የሚል ጥርጣሬ በሚሰማቸው ጊዜ ያን ነገር ለማዳከምና እነሱ ጤናማ መስለው ለመታየት የተለያዩ ስልቶችን ይጠቀማሉ። ከነዛ አንዱ በውሸት መማል ነው። እና እንግዲህ ሷሃቦች የተለያዩ አሉባልታ ሲሰሙባቸው ሙናፊቆችን ይሄ ሰው እንዴት ነው ጤናማ አይደለም የሚል ጥርጣሬ ሲሰማቸው ስሜታቸው ይቀዘቅዛል። እነሱ መተው ማንም አያቀብንም ብለው በሚቀላቀሉ ጊዜ ሁሉም ቀዝቀዝ ባለ መልኩ ይቀበላቸዋል ማለት ነው። ያኔ ለምንድነው ቸል የምትሉን? ምን አጠፋን? በእኔ መጥፎ ጥርጣሬ ያላችሁ እንዴ እያሉ እነሱ ንጹሃን ሆነው ሰው ግን ያላግባብ እንደጠረጠራቸው አድርገው ይገምታሉ ማለት ነው።
ያንን ብጅታ ለማስወገድና ለማቃለል ደግሞ ወላሂ እና ኑሂቡላህ ወረሱለህ አላህና መልእክተኛውን እንወዳለን በእኛ መጥፎ ጥርጣሬ ካላችሁ ተሳስታችኋል ጠፍታችኋል እያሉ ሰውን ያስፈራሩ ነበር ማለት ነው። يحلفون بالله በአላህ ይምሉላችኋል ለኩም እናንተን ለመደለልና ለማታለል ተንኮሉ ሳይኖርባቸው ቀርቶ ሳይሆን እያጠፉና እያከፉ ንጹሃንና ቅዱሳን ሊመስሉ እናንተን ሊሸውዱና ሊያታልሉ ወላሂ እኛ ለዲናችን ሐሳቢ ተቆርቋሪዎች ነን እናንተ ከኛ ተሻላላችሁ እያሉ በመስበክ ይምሉላችኋል። ለምን ሊወርዱኩም እናንተን በቃል ሊሸነግሏችሁ ውስጡን ስራቸውን እየሰሩና እየቦረቦሩ ከላይ ግን በቃለ መሐላ እያስፈራሩ እነዚህ ሰዎች እውነትም ጥሩ ሰዎች ነበሩ እኛ ያላግባብ ነው የጠረጠርናቸው አላህ ይቅር በለኝ በቃፉ በለኝ እንዲህ ብለው ሊያንበረክኳችሁ ይላል። ወላሁ ወረሱሉሁ አሐቁ አን ይርዱህ አቂሎች ቢሆኑ ኑሮ ሰውን በውሸት ለማታለልና ሐሳቡን ለማስቀየር ከመሞከር ይልቁንስ አላህንና መልእክተኛው የሚያስወድድና የሚያስደስት ነገር ቢሰሩ ኑሮ ከነሱ በኩል ንጽህናቸው ይነገርላቸው ነበር። ግን እነሱ ምንጊዜም ማታለል ነው እንጂ ስራቸው ኢኽላስ እነሱ ጋር አይሄድምና አላህና ረሱልን በምን እናስወድድና እናስደስት ማለት እንትተው ሰዎችን በውሸትና በመሐላ ሊያታልሉ ይሞክራሉ። ኢንካኑ ሙእሚኒነ ከማ የዝዑሙን እንደሚሉት እውነት አማኞች ከሆኑማ ሰዎች በውሸት አስመስል ይውደዱኝ ከማለት እውነቱንና መልካሙን ሰርተው አላህና መልእክተኛው እንዲወዷቸውና ንጽህናቸው በእነሱ በኩል እንዲታወቅላቸው በጣሩ ነበር። ግን እምነቱ ስለሌለ ሰዎችን አታለው መሸንገል ነው የሚሞክሩት ይላል። ይህ እንግዲህ የሙናፊቆች ባህሪ ነው። ፊ ኩል ዘማን ወመካን ተናንተም ዛሬም ወደፊትም የሚቀጥል ነገር ነው ማለት ነው። አላህ ሸቂይ ያረገው ሰው እድለቢስ ሁል ጊዜ አላህ ኻሊቀ ሰማዋት ወልአርድ አሊመል ገይብ ወሸሃዳ ቅርብና ሩቅን ስውርና ድብቁን የሚያቀውን ጌታ ረስተውና ዘንግተው ደካማውን ሰው በውሸት መረጃ ሊያታልሉትና መልካም መስለው ሊቀርቡ ይሞክራሉ። እንዲህ አይነት መልቲዎች ናቸውና ንቁ እወቋቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አለም ያዕለሙ ለመሆኑ እነዚህ አስመሳዮችና አታላዮች አያውቁምና አይረዱምን? አነሁ ቁም ነገሩ መን ዩሐዲዲላህ ወረሱለህ አላህንና መልእክተኛውን የሚጻረር ማለት ከአላህና ከመልእክተኛው ፍቃድ ባሻገር ሊሄድ የሚሞክር ማለት ነው። ውስጡን ተንኮል እየሸረበ ተላይ ንጹህ መስሎ ሰዎችን እያደለለና እያታለለ ሊሄድ የሚሞክር ሰው ፈአነ ለሁ ናረ ጀሃነም በዚህ አካሃዱ ሳቢያ የጀሃነም እሳት ለሱ የተመደበችለት መሆኑን አልሰማም አልተረዳምን ይላል። አላወቀ ከሆነ ውጤቱ ይሄ ነው። እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የማይወደውን ነገር እየሰራ መልእክተኛውን እንዲሁም እያዳረቀና እያስቸገረ ሰዎች ግን እንዳይጠረጥሩት በውሸት መሐላ የሚያዋክብ የሆነው ሰውዬ በሱ አስተሳሰብ ብልጥ ሆንኩ መስሎት ነው። አልገባውም እንጂ ቢያውቅ ኑሮ አላህና መልእክተኛውን የሚጻረሩ እኮ መኖሪያቸው ጀሃነም ነው ለዛ ተመድበዋል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አዘነ الله منها خالدا فيها ጀሃነም ከገቡም በኋላ ለተወሰነ ጊዜ ተቀጥተው ይመለሳሉ የሚባልበት ነገር አይደለም። በዛው እስከ መጨረሻው ይዘወትራሉ ይኖራሉ። ذلك الخزي العظيم እና በጣም ከባድ የሆነ ሰቅጣጭ ውርደት ይሏል ይህ ነው ይላል። ሰዎች እንግዲህ በዚህ ባጭር እድሜያቸው ግልጽ ሆነው መልካም ሰርተው ለጀነት ያስገባቸው በተንኮልና በሸር ራሳቸውንና ህብረተሰቡን እያመሱ እንደገና የዘላለም ውርደትና ቅሌት ውስጥ መግባት የውርደቶች ሁሉ መጨረሻ ውርደት ይሏል ይህ ነው። ከእንዲህ አይነቱ አዘቅጥህን ጊዜ ቢወጡ ይሻላቸዋል። ካልሆነ ግን ይህ ነው የሚጠብቃቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። يحذر المنافقون እነዚህ አስመሳዮች ይጠነቀቃሉ አንቱ ነዘለ عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم በልቦቻቸው ውስጥ ያመቁትና የደበቁትን ተንኮል
የሚያፍረጠርጡና የሚያሳጡ የሆኑ የቁርአን አንቀጾች ወርደው ጉዳቸው እንዳይፈላ ይጠነቀቃሉ። ቁል እስተህዚኡ ጊዜው እስከሚደርስ ድረስ በቁም ነገሩ ቀልዱ በላቸው። ኢነላህ ሙኽሪጁም ማ ተሕዘሩን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያንን የምትፈሩትን ነገር አንድ ቀን ሳያወጣውና ጉዳችሁን ሳያፈላው እንደማይቀር ነው ይላል ማለት። ስለዚህ እንግዲህ ኒፋቅ የሚባል በሽታ ወረርሽኝ ነው። እሱ የለከፈው ሰው በቀላሉ መላቀቅ አይችልም። ምክንያቱም የሰይጣን ቁራኛ ሆኗልና እነሱ ሁልጊዜ የሚያስጨንቃቸው ሰዎች እንዳይነቁና እንዳያጋልጧቸው ነው። አላህን ግን ረስተዋል። አላህ ደግሞ ከላይ ከውስጥም የሚሰሩ የሚያቅዱ የሚያስቡትን ሳይቀር እንቅስቃሴያቸውን በቅርብ የሚያቅ የሚታዘብ ጌታ ሆኖ እያለ እሱን በመፍራት ፈንታ ሰዎችንና ይሉንታን ፈርተው ለሰዎች ሽር ጉድ ይላሉ። ቢያውቁ ኑሮ ሊፈራ ሊጠነቀቁት የሚገባው አላህ ነበረ። ይህንን ካላደረጉ ደግሞ ለጊዜው እንኳን ያመለጥን ቢመስላቸው ያ የሚፈሩት ነገር አንድ ቀን መጥቶ ጉዳቸው እንደሚፈላ ነው ሲል አስጠነቀቀ። እንዳለውም በዚህ ሱራ በተለይ ወሚንሁም እያለ በተለያየ ባህሪያታቸው በመግለጥ አርቃናቸውን አስቀራቸው። እና እንግዲህ ይህ አይነት በሽታ አለ። ሰዎች አመን ካሉም በኋላ እንዲህ አይነት አደጋ ላይ ይወድቃሉና የነዚህን እንግዲህ ወስላቶችና ደካሞች ባህሪ አውቃችሁ እናንተም በእነሱ እንዲያትበሉና እንዲያትታለሉ እንደገና ደግሞ ሳታቁት የነሱ ጋሻ ጃግሪ እንዲያትሆኑና የነሱ ደጋፊና ጨብጫቢዎች እንዲያትሆኑ ተጠንቀቁ። ሁሉም ሰው እንደ ስሙ ጥሩ አለመሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል ማለቱ ነው። እና እንግዲህ እነዚህ በዛ ወርቃማ በሆነው ጊዜ እንደ መላእክት የነበሩ ሱሐቦች መካከል እንዲህ አይነት ተባዎች ተሰግስገው ችግር ይፈጥሩ ነበር ማለት ነው። በአሁኑ ጊዜ የዚህ አይነት ሰው ቢገኝ አያስገርምም። የዚህ አይነት ሰው መጥፋት ያለበት ቢቻል ኑሮ በዛ ወቅት ነበር። አንደኛ ጥቂቶች ናቸው፣ አማኞቹም ደግሞ በጣም ጠንካሮችና ንቁ ብቁዎች ነበሩ። በዛው ላይ የአላህ መረጃ ወህይ ጧት ማታ ይመጣል፣ የሚከሰተውን ነገር ሁሉ የሚያጋልጥ ማለት ነው። እንደዛ ሆኖ እንኳን ሙናፊቅ ሊጠፋ አልቻለም ማለት ነው። ምክንያቱም አላህ የፈረደበት ሰው ሁልጊዜም ቢሆን 10 ጊዜ ቢመክሩት አይመለስም፣ አንዴ ተመድቧልና ለከንቱ ማለት ነው። እና ሙናፊቅ ለምን ተንኮል ሰራ፣ ለምን እንደዚህ አደረገ ብሎ መበሳጨት መቆላጨት አያስፈልግም። እንዴት እንወቃቸው፣ እንዴት እንጠንቀቃቸው የሚለው ነው ዋናው ጥያቄና መልስ ሊሰጠው የሚገባው ማለት ነው። እና እንግዲህ እነሱ አብረው እየሰገዱ አብረው እየጾሙ አንዳንድ ጊዜም ጂሃድ ድረስ አብረው እየሄዱ እስላምን ለማጥፋት ሁል ጊዜ የጎንበስ ቀና የሚሉ ነበሩ። እነዛን ሁሉ ሰዎች እያንዳንዳቸው በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በየለቱ ይጠቁምና ያጋልጣቸው ነበር። ያ ሲሆን ብዙዎቹ ደራ ውስጥ ስለገቡ የመመለስ ፍላጎቱ አይታይባቸውም ነበር። አንዳንዶቹ ግን የተወሰነ ጊዜ ሄደው ነገሩ እንደማያዋጣ ሲያውቁ የተመለሱም ተገኝተዋል ማለት ነው። እና አንድ ሰው መስሎት ቢሳሳት አያስገርምም። ግን እስከ መጨረሻ ድረስ ይሄ አቋሜ ነው ብሎ ግርር ማለት በባጢል ላይ አይገባም። ተጊዜ በኋላ መመለስም ትልቅ ነገር ነውና ለዚህም እንግዲህ እንዲበቁ ነው አላህ ደጋግሞ የሚመክራቸውና የሚገስጣቸው። እምቢ ካለክን የመጨረሻ ግባቸው ምን እንደሆነ እቅጩን አስቀመጠ። ፈአነ ለሁ ናረ ጀሃነም፣ እንዲህ አይነት ሰዎች ጀሃነም ተደግሳላቸዋለች። በአላህ ዘንድ ደግሞ ኩፋሮችም ስለሆኑ እንደ ስማቸው የተወሰነ ጊዜ ተቀተው የሚመለሱ አይምሰላቸው። ኻሊደን ፊሃ፣ ምክንያቱም ሙናፊቅ ካፊር ነው አላህ ዘንድ ተውባ እስካላደረገ ድረስ። በመሆኑም እንደ ሌሎቹ ኩፋሮች በዘላለም ነው የሚቀጡት እንጂ እንደ ተራ ወንጀለኛ የተወሰነ ጊዜ ተቀተው የሚመለሱ አይደለም። ይህ ደግሞ ذلك الخزي العظيم፣ ሰዎች እንግዲህ በዚህች አጭር እድሜያቸው የተወሰኑ ተንኮሎችን በመስራታቸው ስማቸው ሙስሊም ሆኖ እያለ በኢባዳ እየተሳተፉ ለመጨረሻ የጀሃነም ሰለባ ሆነው መቅረታቸው ምን አይነት የከፋና የከበደ ውርደት ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ይህ አይነት እንግዲህ ማጥ ውስጥ እንዳትገቡ ሁላችሁም ተጠንቀቁ ነው።
ወለኢን ሰአልተሁም እና እነዚህ ሙናፊቆች አንተ ብትጠይቃቸው ይላል የሰሩትን ደባና ተንኮል በሰጠነ መረጃ መሰረት እንደዚህ እኮ ብላችኋል እንደዚህ እኮ አድርጋችኋል የሚል ጥያቄ ብታቀርብላቸው ታወቀብን ብለው ደንገጥ ብለው እንኳን መመለሱ አይቀናቸውም ይላል ሞክር እስቲ እንዲጠይቃቸውና ማንነታቸውን ለማወቅ ወለኢን ሰአልተሁም እናንተ ለምንድነው ከጀርባ እኛን የምታሙት ያልሆነ ውጅንብር የምታስወሩት ብለህ ብትጠይቃቸው አወላሂ ተሳስተናል ይቅርበሉን በማለት ፈንታ በዛው በተንኮላቸው በመግረር ለይቁሉን ይሉሃል ኢነማ ኩና ነኹዱ ወነልዓብ እኛ እርግጥ ያልነው ነገር የተወራው ነገር ብለነዋል ግን ያልነው ተልባችን አስበን ሳይሆን ለጫወታ ለቀልድ ያህል ነው ብለው ሊያታልሉ ይሞክራሉ ይላል ሰው ስራ ሲፈታ ወዳጁን ያማል እንደሚባለው እንግዲህ በተቡክ ዘመቻ መልስ ነው ይሄ ነገር የተከሰተው ዘመቻ ድረስ ሄደው የአንድ ወር ጉዞ ሄደው ተዛ ሲመለሱ ደግሞ ተአምራዊ የሆነ ውጤት አግኝተው ነብዩ ሮማውያን ፈርተዋቸው ከተማቸውን ለቀው ባዶ ከተማ ነው ያገኙት ወር ድረስ እዛ ተቀምጠው እምትመጡ ከሆነ እንጠብቃቸዋለን ብለው ቢልኩባቸውም ሊመጡ አልቻሉም ከዛ አካባቢውን ተቆጣጥረው የራሳቸው ተወካይ መድበው በሰላም ነው አሸንፈው የተመለሱት ማለት ነው ያንን እያዩ እንኳን ይሄ ሰውዬ እውነትም አላህ የሚረዳው መልእክተኛ ነው ማለት አቅቷቸው ያሟቸው ነበር ሲመለሱ ማለት ነው እና ማ ረአይና مثل قراءنا هؤلاء አርገበ ቡጡነን ይላሉ ወአክዘበ አልስነተን ወአጅበነ عند اللقاء ሱብሃንአላህ እነዚህ አለቆቻችን አሉ ሆዳሞች የተገኘ ነገር ከተገኘ እነሱ ቀድሞ ይዘለግዱታል አሉ ሱብሃንአላህ ሲናገሩ ደግሞ አፈቅቢዎች እውነቱ ውሸቱን እውነት ያስመስሉታል እንደገና በጦር ሜዳ ጀግና ጋራ በመንፋጠጥበት ጊዜ ወደ ኋላ ነው እኛን ወደፊት ይላል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ አሁን እውነት ከነብዩና ከሷሃቦቹ ታሪክ ጋር የሚሄድ ነገር ነው አበደን ሙናፊቅ ተነሱ የተሻለ ጀብዱ ሰርቶ እንደ አይነት ስም ለነሱ ሊሰጥ ይገባዋል ይሄንን ሲናገሩ አገራማን ነው ብለው እንግዲህ የራሳቸው ቡድን አላቸው እንደዚህ ከምጨት ብለው ሲሄዱ የዚህ አይነት ምየት ይለዋወጣሉ ማለት ነው ሳያስቡት ግን አንድ የኮሳሳ ሰው አጠገባቸው ነበረ ሙእሚን ነበረ ግን አላወቁትም የነሱ መስሏቸው ይሄን በሚሰማ ጊዜ ከذبتم ولكنكم منافقون አላቸው ይሄ የምትሉት ነገር እናንተ ጋር ነው የሚሄደው እንጂ ከሚታሙት ሰዎች ጋር አይመሳሰልም ውሸታሞች ናችሁ እኔ ደግሞ ይሄን ሂጄ ለነብዩ መናገሬ ግድ ነው አላቸው ማለት ነው እዛ ጊዜ ደነገጡ ተርበደበዱ ምን ይብቃን አሉ ለመኑት ወደቁ ተነሱ አበደን እንዴ ያ ኺያነቱላህ ወረሱሉ እኮ ነው ይሄን ጉድ እየሰማውማ ዝም ማለት አልችልም ብሎ ሄዶ ኢንፎርሜሽን ነገረ ለባለቤቱ ማለት ነው ያነ እሳቸውም ጥሩልኝ ያሉ ሰዎቹን ጠርተው እንደዚህ እኮ አላችኋሉ እንዴት ነው ብለው ሲጠይቋቸው አዎ ተሳስተናል ይቅርበሉ ነበር አጭሩ መንገድ ማለት ነው ግን ምን አሉ ኢነማ ኩና ነኹዱ ወነልዓቡ ማለቱን ብለነዋል ግን እንዲሁ ሰው ስራ ሲፈታ ዝም ብሎ መንገዱ የረጅም መንገድ አድካሚ መንገድ አይደለም ጠመዝማዛ ይሄንን በረሃ ለመቁረጥ የሆነ ያልሆነውን ወሬ መፍጨት አለብን እና ሰው ስራ ሲፈታ ወዳጁን ያማል እንደሚባለው እናንተንም እንግዲህ ያው አፋችን ብቻ ለማላወስ ያህል ድካማችንን ለመርሳት ብለን የተናገርነው እንጂ ከልባችን እኮ አላልንም አሉ ማለት ነው እና ነኹድ ማለት ባልሆነ አሉባልታ ውስጥ እንዘፈቅ ነበረ ወነልዓቡ እንጫወት እንዝናና ነበረ በዚህ ወሬው ሲሟሟቅ በረሃውን ቆርጠን ለመሄድ ድካሙ እንዳይሰማን ለማድረግ ያደረግነው ነው የሚል ምክንያት ሰጡ ማለት ነው ያም በሚሏቸው ጊዜ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ ቁል አቢላህ ረሱል ራሱ አላህ ራሱ ለዛ አባባላቸው ለእዕቲዳራቸው መልስ ሰጠ ቁል ለሁም ያ ረሱላና ነገሩን ማለቱን ብለናል ግን ለጫወታና ለመዝናናት ያህል ነው ድካማችን ለመርሳት ያህል ነው አሉ አይደለም ለዛ አባባል መልሱ እንደሚከተለው ነው አላህ አቢላህ ተልዓቡን በአላህ ነው እንደምትጫወቱት ወአያቲሂ በቁርአኑና ወረሱሊሂ በመለክተኛው ኩንቱም ተስተዚኡን ምትቀልዱና ምትሰልቁ የነበረው በእኛ ነው ወይ
ወትሮውንም እኮ በማይጫወቱበት ነገር መጫወታችሁ ነው ችግራችሁ በላቸው ማለት ነው። ሰዋውን በበረሃ ረጅም አድካሚ ጉዞ በሚያረግበት ጊዜ የሆነ ያልሆነ ነገር መጫወቱና እንዳላችሁትም ድካሙን ለመርሳት መሞከሩ ያለ ነው። ግን የመጫወቻና የመዝናኛው መሳሪያ ይሄ ነው ወይ መሆን ያለበት? በአላህና በመለክተኛው በአያቱ ነው እንደምትጫወቱት? ሌሎች ጨዋታዎች ጠፉ እንዴ? ወትሮም እኮ እኔና መለክተኛዬ መጫወቻ መሆኔ ነው የገረመኝ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ተዚህ ሌላ ምን ልታረጉን ትፈልጋላችሁ? ስንት ነገር አለ ሰው ሊያወራው የሚችለው ነገር በዙሪያችሁ። ግን አላህና መለክተኛውን ለቀልድ ለጫወታ ብለን ነው ያነሳናቸው የምትሉት መቀለጃና መጫወቻ ካረጋችሁኝ ታዲያ ምን ተረፈ አለ አላህ። ላ ተዕተዚሩ፣ ስለዚህ ያልሆነ በቂ ያልሆነ ምክንያት አትደርድሩ። ቀድ ከፈርቱም ባዕደ ኢማኒኩም፣ ቀደም ሲል ላኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱን ረሱሉላህ ባላችሁ ጊዜ እምነትን አሳይታችሁ ነበር። አሁን ግን ያ የእምነት ቃላችሁን የሚሰርዝ የሆነ መርዛማ ቃል ተናግራችኋል። በአላህና በመለክተኛው በአያቱ የምትቀልዱ ከሆናችሁ ቀደም ሲል ለይስሙላ የገለጣችሁትን የምስክር ቃል ሰርዛችሁታል። በመሆኑም ኢናፉ አን ጣኢፈት ሚንኩም፣ ከናንተ የተወሰነውን ክፍል ተውባ በማድረጉ ይቅር ካልነው ኑዓዚብ ጣኢፈተን፣ ሌላውን ደግሞ በዛው በድርቅናው ላይ የቀጠለውን ክፍል እንደምንቀጣ ነው። ለምን? ቢአነሁም ካኑ ሙጅሪሚን፣ እነሱ በውሸት ላይ የገረሩና በዛው ላይ የጠነከሩ በመሆናቸው ይላል። እና አሁን ይሄ መረጃ በሚመጣና ለጥያቄ በሚቀርቡበት ጊዜ በሐሳብ ተፈረካከሱ። እኩሉ ያው ለመዝናናትና ጊዜ ለመግዛት ብለን ነው አሉ። አንዳንዶቹ ግን ሁኔታው አስገረማቸውና ያያሏትን ነገር ቃል በቃል ሲነግሯቸው ደንግጦ ሙኸሽን እብኑ ሁመይር የሚባለው ሰውዬ አንዱ ሀሚተኛ እሱ ነበረ። እሱ ደነገጠና የነብዩን እርካብ ጨብጦ እያለቀሰ ይቅርታ ተውባ አድርጌያለሁኝ አላህን ለምኑልኝ እያለ ይወድቅ ነበረ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ወዲያ ኢብኑ ሳቢት የሚባለው በጣም የከረረ ነው። እሱ ነው ኩና ነልዓቡ ወነስተህዚእ የሚላቸው ማለት ነው። ስለዚህ አላህ አዲል ከመሆኑ የተነሳ ህሜቱን ሁለቱም ናቸው ያካሃዱት። አንደኛውን ልምረው ይችላል፣ ሌላኛውን ግን አለቀውም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ለምን አታዩ ምን ዘንቢ ከመላ ዘንበለሁ፣ ይሄኛው ጥፋቴ ነው ትክክል ነው እኔ የፈለገው መቀጫ አቀበላለሁ ይቅርታ ይደረግልኝ ብሎ እያለቀሰ ለመነ። አርሐሙ ራሒሚን ኢንዐፉ አን ጣኢፈቲን አለ። አንዱን ክፍል እንምለው እንችላለን፣ ለምን ተውባ አድርጓልና ከልቡ። ኑዓዚብ ጣኢፈተን፣ ሌላኛው ግን በዛው በተንኮል ስራው ላይ ገሯልና እሱን እስከመጨረሻው ቅጣት ውስጥ እንጨምረዋለን ይላል። ለምን? ቢአነሁም ካኑ ሙጅሪሚን፣ እኒህ አይነቶቹ ጥፋታቸውን ጥፋት መሆኑን ማመን አቅቷቸው በዛው ላይ ለመቀጠልና ለማታለል እየጣሩ ነውና የዚህ አይነቶቹን ደራቃዎች ያው የጀሃነም ማገዶ ማድረግ እንጂ ሌላ አማራጭ አይኖርም ሲል አስጠነቀቀ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ሰው በአንድ ወቅት በአጋጣሚ ሊሳሳት መጥፎ ጓደኛ ሊያጠፋ ይችላል። ግን አዝማሚያውን አይተህ ቶሎ መለስ ማለቱም ብልህነት ነው ማለት ነው። በዛው ከቀጠልክ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሚስጥር አዋቂ ነውና ዋጋውን እንደሚሰጠው አያጠራጥርም ሲል ያረጋግጣል። ወሰለላሁ ዐለ ነብዩ ወሰለም